हेलो गाइस आज कंटेंट रही शांत रहिले तो मजबूत हेबे। हाँ आज्ञा आज बहुत सुंदर टॉपिक नहीं कि आसी कंटेंट नाम तो आप कही सारे शांत रहिले तो मजबूत हेबे। सबुठु बड़ तीनोटी शिख जानिबा आज जीवन सबुठु बड़ तीनोटी शिख कौन जहाँ जानिले आपण केमिति जीवन को जीति पारिबे है वीडियो माध्यम आप जानीपारे कहीं बहुत सुंदर टॉपिक जो मैंने शांत रही था से माने केते मजबूत सेटा तो सारा दुनिया जानी आज्ञा आपण मैंने भी जानी निहाती। चलतु विलंब करवानी वीडियो को स्टार्ट करवा ता पूर्व कही रखुची नमस्कार जय जगन्नाथ मु नमिता स्वाद करुच्ची मो यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल फैक्ट स्टोरी यूट्यूब चैनल को सांग मैंने केमी अच्छा आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत बढ़िया थे मु भी भल अच्छी सांग मैंने आउ कहीं एत दिन है वीडियो आसी पारू नाही ताहा मु वीडियो शेष में कहबी जदि एबे कहीदेवी ताहले आपण मैंने बोर हो जिवे। प्रथमे आमे आमर कंटेंट विषय आलोचना करिबा। कंटेंटर नाम तो मुझे आपको जन सारे शांत रहिले तो मजबूत हेबे। मु बहुत गुड़े कंटेंट लेखिकी रखी आज्ञा देखंतु बहुत गुड़े कंटेंट लेखिकी रखी कंटेंट पूरा भर्ती होकी अच्छी किंतु मु समय पाइनी वीडियो बनवाई आ कहीं पाइनी कौन है प्रॉब्लम कौन है से विषय तो वीडियो शेष में जनइबी। एबे आसंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। शांत रहिले तो मजबूत हेबे। देहटी भी टे खराब हो ठीक अच्छे किसी कथा ना से जीवनर तीनोटी सबुठु बड़ शिख आज आमे जानिबा कौन से तीनोटी बड़ शिख आसंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। नंबर 1 रे सांग माने नंबर 1 रे मु जनईदेवी आपण को शांत रहिला वाला मनीष जो माने शांत रही थांती शांत रहिला वाला मनीष के तांकु कहीं हरई पारिबो नाही कहीं हरई पारिबो नाही जानिबा सांग माने शांत रहिला मनीष को कहीं हरई पारिबो नाही से ताको हरैबा असंभव कहीं मु कहूची असंभव। नंबर 1 रे जानी रखंतु जो माने शांत रही थांती से माने तांकर जिते बड़े भी शांत थांती हरैवाई जो मैंने चेष्टा करती से तो हरई पारती ना कहीं शांत रही लोक से माने जिते कथा कहे आपण सहित तो से बुद्धि बल जीति जाती कहीं शांत रही लोक बहुत जो बुद्धि बल से शांत रुहती से मैंने नहीं जे हाँ जहाँ ता कथा कहीकि एनर्जी नष्ट करती ना कहीं जो मैंने शांत रहिबा स्थिर रहिबा लोक माने बहुत बुद्धिमान होता आज्ञा तो बुद्धि बल से मैंने जीति जाती हरैबा असंभव हो पड़ता है मन रखंतु। नंबर 2 रे मु कहबी जे शांत रहिला वाला लोक कम कथा कहती कहीं कम कथा कहती आउ किंतु कम कथा कहती किंतु जदि कहिबे तांका माहौल ही चेंज करदेबे कहीं कहूची सेमती लोक आपको पाखे के पाइचंती कि तो शांत रहिला लोक कम कथा कहती। नंबर 2 रे मुझे कहली शांत रहिला लोक कम कथा कहती कहीं से जानी है आमर कथार भैल्यू कौन है एमती ना जे खाली गपी चलवा गोटे लोक ऊपर पड़ी कथा कहवा सेमती से देखाती ना जदि भी कौन सी विषय रे आलोचना चली आउ जिते बड़े समय पड़े से कथा कहती कि को कई पचारे जे कौन सी उपदेश मागे एडवाइस मागे तो सेते बड़े से माने जो कथा कहते कथा को आप स्टडी करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कथा कहती एवं तांको हरैवा असंभव है जिते से कथा कहे कौन सी टॉपिक रे भी आलोचना होता कि जहाँ भी घर झगड़ा होता कौन सी आलोचना होता से जो कथा कहे से माहौल चेंज हो जाए आज्ञा से माने शांत रहिला वाला लोक तो आपण जानीपारे कथा पॉइंट टू पॉइंट आर जो तर्क बिर्क जो जुक्ति तर्क कथा गुड़ाक पॉइंट टू पॉइंट करती है तो आपण शांत रहिला वाला लोक कथा सब कम हुअंती किंतु कथा कहिबे जदि माहौल चेंज करदेबे आज्ञा सेमिति। नंबर 3 रे जानिबा शांत स्वभाव लोक
ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ମଣିଷ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ି କରି ରଖିବା, ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ସପରିବାର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ରଖିବା ହେଲା। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ନା, ସେମାନେ ବୁଝାମଣା ସହିତ ତାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଭିତରେ ଯଦି ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି, ତେବେ ବି ସେମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବୁଝାମଣା କରିକିରି ବାଲାନ୍ସ କରିକି ନିଅନ୍ତି। ଏପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେପଟେ ମା ବାଲାନ୍ସ କରିକିରି ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ବହୁତ ଥର ମୋତେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ତାହା ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଆଗକୁ, ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମା ବହୁତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ମା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବେ। କେମିତି ସମାଧାନ କରିବେ ତାହା ଆପଣ ସ୍ଥିର ମନରେ ଭାବନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ମାଆକୁ କିଛି କଥା କହିବେ ତ ଏକୁଟିଆରେ କୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଛି କଥା ମାନେ କହିବେ, ବୁଝେଇବେ ଏକୁଟିଆରେ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାରେ ମାଆକୁ ଗାଳି କରିବେ କି ମା ସାମ୍ନାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗାଳି କରିବା, ଏମିତି କରାଯାଏନି। ବାଲାନ୍ସ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ନା, ଦୁଇ ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ଏପଟେ ମା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ତ ଏପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ହେଲା। ଏମିତି ନାହିଁ ସେ ପର ଘରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ତା କଥା ବୁଝିବାନି, ଖାଲି ମା କଥା ହିଁ ବୁଝିବା ନା ଆଜ୍ଞା। କି ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛି ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମରେ ମାଆକୁ ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମନେ କରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ, ଯେ ମୋ ମା କାହିଁକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏମିତି କହିବ, କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ମୋ ମାଆକୁ ଏମିତି କହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛି, ମିଶୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ କଥା ଶୁଣିଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମା ମଧ୍ୟ ତା ପୁଅ କଥା ଶୁଣେ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ମାଆକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଯେ ମା, ସିଏ ବି ଏ ଘରର ମେମ୍ବର, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ମୋ ମା ସିଏ, ମାଆକୁ କହିଲେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଭୟ ଅଲଗା ବୁଝାନ୍ତୁ, ବୁଝିଯିବେ ନିହାତି। ଆଉ କିଭଳି ଶୈଳୀରେ ବୁଝେଇବେ ତାହା ଆପଣ ସ୍ଥିର ମନରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିପାରିବିନି। ଆଜି ତ ମୁଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ଶାନ୍ତ ରହିଲେ ତ ମଜବୁତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମଜବୁତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ନିରାଶ ହେଇଯିବେ, ତାପରେ ହଁ ଯିଏ ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ହଉ। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ପାର୍ଟ, ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ। ତ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ। ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିଖ 3ଟି କଥା କହିଲି। ଶାନ୍ତ ରହିଲା ବାଲାକୁ କେହି ହରେଇ ପାରିବେନି। କାହିଁକି ହରେଇ ପାରିବେନି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଲି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ତର୍କ କରନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ହରେଇବା ବା ଅସମ୍ଭବ। ନମ୍ବର 2ରେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଶାନ୍ତ ରହିଲା ବାଲା ଲୋକ କମ୍ କଥା କାହିଁକି କହେ, କମ୍ କଥା କହେ। ଆଉ ଏଇଠି କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ବହୁତ କମ୍ କଥା କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ବି ହେଇନଥିଲି, ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କୁ କୁହେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋତେ ବର ଦେବେ, ସ୍ୱାମୀ ଦେବେ, ଯିଏକି ଏଜୁକେଟେଡ଼ ହେଇଥିବ, ଆଉ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ। କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ନିହାତି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ତ ନିହାତି ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ାଟି ହେବ, ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ହେବ, ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଝଗଡ଼ା ଭଳିଆ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଯେ ହଁ,
ଯେ ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତିଟା ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କ କଥା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଯେ ଆଉ ଯାଇକି ମୋତେ ହରେଇ ପାରୁଥିବ ହେଲା କାହିଁକି ନା ମୋ ମା ଘରେ ମୋତେ କେହି ହରେଇ ପାରନ୍ତିନି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କୁହେ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ କୁହେ ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ କଥାରେ ହାରି ହିଁ ଯାଆନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସେ ଯୁକ୍ତିରେ ଆଉ ଜିତି ପାରନ୍ତିନି କାହିଁକି ନା ମୋ କଥା ସବୁବେଳେ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ କାହିଁକି ନା ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସହ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥାଏ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଗାଇସ୍ ଆପଣ ଆଜି ଜାଣିପାରିଲେ ଶାନ୍ତ ରହିଲେ ତ ମଜବୁତ ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତିନୋଟି ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିଖ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି ଯଦି ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିହାତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକରି ଯଦି ବୁଝିପାରିଥିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେମିତି ଢଙ୍ଗରେ ଯିବେ ଆଉ କେମିତି ଶାନ୍ତ ରହି ମଜବୁତ ହୋଇ ଜୀବନକୁ ଜିତି ପାରିବେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିଯାଇଥିବ ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମରେ କହିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି କାହିଁକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରି ନାହିଁ ମାସେରୁ 1.5 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଛି ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇଥିଲି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଛି ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥିଲି ଓଡ଼ିଶା ଯାଇକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋ ବାରିପଦାରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋର ଘର ତ ବାରିପଦାରେ ମୁଁ ଯାଇକରି ସେଠୁ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଭେଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲି ବୃନ୍ଦାବନ ତ ସେଠୁ ଫେରିଲା ପରେ ମୋ ଦେହଟି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୋ ପିଲାକୁ ବି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଘରର ଡ୍ୟୁଟି ରହିଛି ଛୁଆର ଡ୍ୟୁଟି ରହିଛି ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଟିକେ ହେଲି ତାପରେ ବି ମୋର ଗଳା ବସି ଯାଇଥିଲା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗଳାଟି ବହୁତ ଜୋରରେ ଖାସ ହେଉଥିଲା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକରି ଭଲ ହେଇଛି ଏବେ ବି ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଗଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହେଇନି ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ମେସେଜ ଦେଖିଲି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିବ ସେଇଟା ଏବେ ମୁଁ କହିପାରୁନି ରାତିରେ ପୋଷ୍ଟ ହେବ କି ସକାଳେ ପୋଷ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜଣାଇଦେବି ଟାଇମିଂଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବି ଟାଇମ୍ ଟିକେ ପାଏ ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଲେଖିକି ରଖିଛି କେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋତେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନାମ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ବିଷୟରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣନ୍ତୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଆଗକୁ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବେ ଆପଣ ମୋଟିଭେଟ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ହେବେ ଆଉ ଆଜି ତ ଶାନ୍ତ ରହିଲେ ତ ମଜବୁତ ହେବେ ଯେଉଁ ବହୁତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତିନୋଟି ଶିଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଜଣାଇଲି ଶିଖେଇଲି ତ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପୁଣି କହି ରଖୁଛି ଚ୍ୟାନେଲଟିର ନାମ ରହିଛି ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ କିଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯଦି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିପାରିଥିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ମାସେ 1.5 ମାସ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନି ତେଣୁକରି ଟିକେ ଆମର ଭିଉ କମିଯାଇଛି ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର 1,00,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଇସ୍ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଧେ ରାଧେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।